अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली, अज असी बना रहे हैं वैनीला केक, स्पंज केक। अज असी लाँगे 4 अंडे, 125 ग्राम ऑयल, 125 ग्राम पीसी 175 ग्राम पीसी चीनी, 175 ग्राम ही मैदा और एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। उस मैदे के नाल ही छान लिया। 25 ग्राम पानी, नॉर्मल पानी और वैनीला एसेंस और 4 अंडे चाहिए। और इस तो बाद सबसे पहले असी अपने पैन नू ग्रीस करांगे। सब तो पहले असी अपने पैन नू ग्रीस करांगे, फिर इस नू बटर पेपर नू उपरों भी ग्रीस करांगे। जी कई लोगों ने सानू कहा सी सानू ग्राम्स दे विच भी रेसिपी दसो, इस वास्ते असीं तुहानू ग्राम्स विच दस के रेसिपी बना रहे हैं। हुण असीं ना 4 अंडे 6 मिनट वास्ते बीट करना है फुल ते, और 6 मिनट का मतलब 6 मिनट होए, तुसीं 5 मिनट भी नहीं करना, तुसीं घड़ी ते नोट कर लेना 6 मिनट। अंडियां दे नाल असीं 175 ग्राम पीसी चीनी नाल ही डाल लेनी। अपनी घड़ियां ऑन कर लो, तेन 6 मिनट में तुम बीट करना है। रेसिपी तो तुहानू हर कोई दस दे, लेकिन यह नहीं दसेगा कि मेन थोड़े केक की सॉफ्टनेस, स्पॉन्जीनेस इस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि 6 मिनट तुम पूरे करना इधर तक कि यदि मिकदार डबल हो जाए और बिल्कुल फोम की तरह हो जाए। ए देखो जी 6 मिनट होने वाले ने, और देखो तुम देख सकते हो साडा अंडा और चीनी खोल के डबल तो भी ज़्यादा मिकदार च आ गए ने। बिल्कुल 6 मिनट मुकम्मल होने वाले ने। यह देखो, यह असल राज है थोड़े केक की सॉफ्टनेस का, केक के टेस्टी होने का, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੌਂਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 6 ਮਿੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੀ 5 ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਔਰ 2 ਤੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ 3 ਬੈਜੀ ਵਿੱਚ। ऑयल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल मिक्स हो गया, हम एक बीटर का काम खत्म हो गया। हम असी एक बीटर बंद करांगे। उन्होंने ध्यान ना बंद करना, बाहर कट के अगर बंद करोगे तो मेज़ा उड़ के पूरे किचन की जीनत बन जाएगी। हम चंद कतरे डालेंगे वनीला एसेंस के, समझ लो आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। और तुसी जो मैदा ने 175 ग्राम जिसे एक चाय का चम्मच असी बेकिंग पाउडर पाया, इनू अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि बेकिंग पाउडर और मैदा मिक्स हो जाए। ठीक है, और इनू आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। और मैं जिस तरह के तुहानू दसनी है, कट फोल्ड, कट फोल्ड, या तुसी एक ही डायरेक्शन च चलाना है, इंज आहिस्ता आहिस्ता। इन्हू उल्टा सीधा चलाना ना तो फिर थोड़ा केक बैठ जाएगा और सख्त हो जाएगा, फुलेगा भी नहीं। इंज तुसी इन्हू चलाना है, इंज। देखो इनू ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी। अगर मैदा थोड़ा बैठ गया इधर इस जगह पे, थोड़ा बैटर बैठ गया, फिर थोड़ा केक जाया है। वो जो बैठ जाएगा, सख्त हो जाएगा, वो खाने के काबिल नहीं रहेगा, फिर तुम कहना कहना कि साड़ा नहीं होया सही। ए देखो हम बाकी का मैदा तुम अंदर मिक्स करोगे। ए 2 बैजिज आहिस्ता आहिस्ता पाया इस तरह। हम जो 25 ग्राम पानी असी लिया ना, नॉर्मल पानी घर का, नॉर्मल रूम टैंपरेचर से, वो डालना। और तुम इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि थोड़े अंडे, थोड़ा बेकिंग पाउडर, थोड़ा मैदा, हर चीज़ रूम टैंपरेचर पर। अगर तुम फ्रिज रखे है तो तुम कम अज़ कम इन्हू बनाने तो आधा घंटा पहले बाहर निकाल लोगे। ठीक है,
वरना अगर ठंडा होएगा ना थोड़ा मटीरियल अंडे वगैरह तो थोड़ा केक ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। मैं थोड़ा जिहा एक ही डायरेक्शन च करांगी ताकि अगर किसी जगह कोई मैदे का पीस है तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। लेकिन कोशिश करना है कि नहायत ही हल्के हाथ ਨਾਲ प्यारे प्यारे हत्थां ਨਾਲ, जिस तरह तुसीं प्यार प्यार ਨਾਲ अपने बच्चों ਨੂੰ प्यार करदे हो इस तरह तुसीं प्यारे प्यारे हत्थां ਨਾਲ मिक्स करना। ਇਹ देखो जी उन्हें बिल्कुल मिक्स हो गया, अंदर कोई लम्स नहीं, कोई फुटकी नहीं है, बिल्कुल मिक्स हो गया। इस तो ज़्यादा तुसीं ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी वरना ਇਹਦੇ बैठने का डर। मैं ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 ਸਾਂਚੇ। इन्ने अमेजे ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕੇਕ ਬਣੇਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਫਰੋਸਟਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਓਵਰ ਫੀਲਿੰਗ, ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਂਚੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰ ਬਬਲਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਬਲਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 에ਅਰ ਬਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਬਲਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਬਬਲਸ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਵਰਨਾ ਕੇਕ ਡੋਮ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਕ ਬੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਇੰਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਪੌਂਜ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਕ ਰੈਡੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕੇਕ ਦੇ ਬੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਕੇਕ ਦੇ ਬੇਕ ਹੁੰਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਕ ਦੀ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛੇ ਕੇਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਲੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਸਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੇਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। 1-2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਸਪੰਜ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਈਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਮੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਪੰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਔਰ ਸਪੌਂਜੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਜ ਕੇਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਇੰਜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਨੀਚੋਂ ਕੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਬੱਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੀਮ ਵੀ ਡਿਪ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਰੀਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀਟਨੈਸ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਛੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਕ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਬੋਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਕਰਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਨੂੰ ਨੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਚੂਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰੋਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਮ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਰੱਖਣਾ, ਟੇੜਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੀਚੋਂ ਫੇਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਲੁੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਮ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਵੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੇਕ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕੇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਜਿਸ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। और इस उत्ते थोड़ा जिहा पेपर लगा देंगे इन्हू मजीद बेहतर लुक देने वास्ते। एडिबल ने तुसी खा सकते हो। इहदे उपर असीं यह बॉल लगा देंगे इस तरह। लो जी फाइनल साडा केक तैयार है। अगर तुहानू साडा केक पसंद आए तो तुसीं डी वीडियो नू शेयर करो, लाइक करो, सबसक्राइब करो और तुसीं मजीद सानू दसो कि तुसीं की देखना चाहते हो ताकि सानू पता लगे कि तुसीं साडे कोलों की सीखना चाहते हो, की वेखना चाहते हो। साडे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली नाल शेयर करना। इंशाअल्लाह तुहानू वो रेसिपी मिलेगी जो बिल्कुल अथेंटिक होएगी, ज़बरदस्त होएगी, जिसका रिजल्ट अच्छा होएगा। बाकी अपनी दुआवां च याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।